السلام علیکم بیننده های عزیز و ارجمند تلویزیون ولایت سوخت. ساعت دیدار منظور شماست و ما امروز به دیدار هنرمند خوش سلیقه، سراینده محبوب دلها، هنرپیشه شایسته تاجیکستان تاشبای محبت میرسیم. یعنی آماده ایم تا شما را با زندگی نامه و فعالیت این استاد صنعت بار دیگر آشنا سازیم و البته از ترانه های شنیدنی این هنرمند صاحب ذوق بهره برداریم. بله، از دیدار قبلی ما با استاد خیلی فرصت گذشت و البته ما و بینندگان عزیز ما صحبت و ترانه های آن کس را پسمان شده ایم و امیدواریم که این ساعت ما با حضور مهمان عزیز خوش و گوارا خواهد گذشت. در مهمانی ساعت دیدار هستند هنرپیشه شایسته تاجیکستان تاشبای محبتف. مرحبا. چشمه های چشمه شیر و سرون، کله های صدری پیغام درون، خاکی پاکت ساعتی بدون نبود، تاجیکستان کشوری من، مادری من، مادری جان پروری من، تاجیکستان کشوری من، مادری من، مادری جان پروری من. از هر دری شیری دری، از جهان آرایی و آدمگری، از تمامی قله ها بالاتری، تاجیکستان کشوری من، مادری من، مادری جان پروری من، تاجیکستان کشوری من، مادری من، مادری جان پروری من. مادری من، مادری جان پروری من.
مادری من مادری من مادری جان پروری من مادری جان پروری من مادری جان پروری من тошбои муҳаббатов тошбои муҳаббатов зодаи деҳаи суфи орифи шаҳри истарафшани бостонӣ аст. ӯ соли 1956 дар ҳамин деҳаи зебоманзар чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. таҳсилоти миёнаро дар зодгоҳаш гирифта, сипас баъди хатми мактаби миёна ба факултаи таърихи донишкадаи омӯзгории хуҷанд, имрӯза донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров дохил шуда, онро соли 1981 хатм кардааст. баъдан аз соли 1981 ҳамчун омӯзгори фанни таърих ва муаллими мусиқӣ дар мактабҳои деҳаҳои Қурғонча, Суфи Ориф ва гимназияи ба номи академик Раҷаб Амонов кор кардааст. аз солҳои 70-уми асри гузашта бо бародараш Шоҳсалим Муҳаббатов фаъолияти худро дар олами санъат вусъат бахшида, дар чорабиниҳои фарҳангию ҳунарӣ фаъолона ширкат кардааст. дар озмунҳои ҷумҳуриявии эҷодиёти халқ Бӯстон 1, 2 ва 3, ҳофизони ҷавон, ганҷина ва амсоли инҳо иштирок карда сазовори баҳои баланди ҳакамон гардидааст. тошбои муҳаббатов ҳамроҳи бародараш Шоҳсалим Муҳаббатов ба давлатҳои Полша, Булғория, Гурҷистон, Эстония, Россия ва Қазоқистону Узбекистон сафарҳои зиёди ҳунарӣ анҷом додааст. имрӯз беш аз 100 таронаи онҳо дар хазинаи тиллоии Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз карда мешавад. тошбои муҳаббатов аълочии илм ва маорифи Тоҷикистон ва ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон мебошад. оиладор, соҳиби 6 фарзанд. устод, бори дигар хуш омадед ба соати дидор. аз замоне ки меҳмони хонадони шумо будем ва як суҳбати ҷонпарвар ҳам доштем, чанд сол гузаштааст ва инак боз насиби дидор бароямон муяссар гардидааст. хуб, дар ин муддат, яъне ки аз он дидор то ин дидор чӣ ҳолу ҳавое доред устод? имрӯз мо шукри анҳамин фазои ороми истиқлолият мекунем ки аз дидор ба дидор овард. шоир фармудааст ки мо чу вориси ниё омадем, аз раҳи меҳру вафо омадем, пеши ёру ошно омадем, дил кашидааст ки мо омадем. дили мо баҳри шумо мезанад гум гумегум, э бародарон ҷон омадем, баҳри дидори шумо омадем. анҳамин дидор моро овард. саломат бошед. фурсате ки мо нафақа худо муносиб дид, хушбахтона ба бахши фарҳанги истаравшан ҳамчун Шашмақом аз ҳамон ҷо фаъолияти сар карда бошем то имрӯз боз давоми кора умри Шашмақома орзу кардем ки аз ҳамин чизи бисёр муқаддаси покиза баҳра барем. фаъолият бурда истодем. дар як вақт маориф ва маданияте мо ҷудо карда наметавонем ки газетаҳои маориф ва маданият буд, ҳар душ як ҷое буд. бори анамон насли наврасе ки имрӯз мо насли навраса кӯдакҳои аз синфи 1 то 4 муаллими суруд ва мусиқӣ шуда дар гимназияи рақами 1 ба номи академик Аҳрор Мухторов фаъолият бурда истодем. муддати 3 сол 4 сол агар хабар кунем бисёр оҳангҳо эҷод шуд ки имрӯз шояд ба тамошобино тӯҳфа кунем суруторо. яъне имрӯз ҳам дар соҳаи фарҳанг боқӣ мондаед, яъне машғули эҷод ҳастеду омӯзиши шогирдон ва ҳам дар соҳаи маориф фаъолият доред ки шогирдонро низ дар мактаб аз фанни мусиқӣ таълим медиҳед ва онҳоро ба дунёи зебои санъат раҳнамоӣ мекунед. саломат бошед. хуб, мо медонем ки имрӯз шумо узви ансамбли Шашмақомсароёни шаҳри Истаравшан ҳастед ва муҳаббататон нисбат ба ин ганҷинаи санъати миллии ниёгонамон зиёд мешавад беш аз пеш. ва ин лаҳза мехостем каме дар бораи фаъолияти ин ансамбл бароямон қисса кунед. фаъолияти ин ансамбл турфа шогирде ки ба ҳайрат орад устодро Мирзоҷон соҳиб завқ шогирди азизи ман дар ин ҷо ҳузур доранд
راهبری سروری چشمقومی استرافشان راهبری میکنن. در اینجا ما آن سیکلویی که میرزا جان گرفتن با مسئولیت استاد و شادروان بای محمد نیازوف و امروز بسیارتر نزدیک ما از نزدیک از صحبت استاد جوریبک نبیف بهره برده چیزهای را گرفته با هم کار کرده و اسلوبی شاگرد و استاد رو با هم دیده همین فعالیت شش مقام رو تا توانستیم امروز ادامه داده ایستادیم. برای آنکه شش مقامی اصلش خودش یک میراث گنجی بی‌بها تمام دنیا ما رو چی که شناخت شش مقام که شناخت فلک که شناخت که این علاقه یک برای نسل نورس شش مقام تربیه است. بله. خود شما استاد اساساً سراینده سرودهای عنعنوی بودید، یعنی سرودهای خلقی. خب در خاطرتون هست که کی به شش مقام رو آوردید یا هر دو رو برابر آغاز کرده بودید؟ ما سال 1977 وقتی که برادرم که استاد جلوبک نبی فرامده قشقرچی شوق صادرخانه خواندن که از مغنیزفون هر دوست امروز آسان شد کار و تکنیک شدنش گرفته نوشتیم. کتاب هلالی دسترس نیست. بعد هفته آیندهش رفته همین چیزا تلویزیون با خوندیم. یک نمایشی بوستان بود همون دوره ها بس هدلا از بای حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان نزدی عادل جان نظرف آوردن که جربیکو برامدن. این دیروز دوی شما نبیدم من شناس نی استاد کتی. بعد بله شما از همین رو سر که دو آواز برای شما باید که شش مقام خوندتون. این مسئولیت دوستانی استادانه من بسیار شما دوست داشتم که چیزی من خوندگی علاقه من جاش موقعش پیدا کرد است که دو برادر عزیز بایف اینها چکلی افتام دید. ما تا همین وقت برادر که جدای حافظی میکردیم بعد یک جای حافظی میکردیم شدیم که آوازی همه شش مقام تقسیم شده که با عجایب یک ذوق دیگر میداد است تماشا ببینید. سلامت باشید. اینجا خیلی که شما قید کردید راهبری انسامبل شش مقام خوانانی شهری استرافشان میرزا جان بابانورف حضور دارند و این لحظه میخواستیم درباره همکاریتان برای من چند سخن بگویید. پیش از همه من سلام خودم را به بیننده های ساعت دیدار میرسانم از نام خودم، از نام انسامبل شش مقام خوانانی شهری استرافشان، از نام استادا، از نام همدیارا. من بسیار خوشبختم که در این ساعتی دیدار اطفال استادم اکوی تاشبای اشتراک ورزیده ایستادم. من خیلی که میگویند چشم شده دیدگی استادم همین انسان هستم. سال 1975 من نخستین قدمم رو به تحصیلات میانه عمومی نهادم که مرا به واسطه کم کم سرود زمزمه میکردم. به محفل هوسکاران استادم قبول کردن. من از کوتاه کردگم تا همین روزه اصیل استادا. من بسیار خوشبختم که همین خیلی استاد دارم. حبیب جان پاچاکلانوف، اکا ایساق جان عبداللهیف، خورشید جان عبدالرحمانوف، حافظا همکاری میکنیم، لطفالله جان حاجی مرادوف و دیگران. هیئت انسامبل 12 نفر کار و فعالیت میبریم. و تمام چاره‌بینی‌های فرهنگی شهر استرافشان و جمهوری در ولایت اشتراک می‌ورزیم. استاد کدام رو یک چی گفتن که میرزا جان ما اکو 30 سال رفت و شش مقام همه بر وقت میرفته که همین استادم کار به هنوزم مسئولیت شناس هستن. یعنی همه انسامبل درک شده رفته همه پیش رفته ایستاده. حالی هم اینا ما سبق می‌آموزیم، مشکلای شش مقام می‌آموزیم. بیمالور باشد یک دو مصرع استادم ایجادشون در وقتی که همون در خصوصی در مکتب می‌خوندم. مرحبا. برای خاطری دلدار دل هست
برای خاطری دلدار دل هست بنوری دیدهی دلدار دل هست سرود زندگی پایان ندارد که هرگز دیدگی هر کار دل هست سرود زندگی پایان ندارد که اندر رونقی هر کار دل هست. آفرین آفرین. سلامت باشید. تشکر. یکی از شاگردانتان از آن سرودهایی که اولین مراتب از شما آموخته بودن یادآوری کردند. خود شما در یاد دارید از اولین سرودهایی که اجرا کرده بودید؟ اولین ثبتی همراه برادرم شاه سلیم سرود تاجیکستان شعر بابا حاجی. این یکی از اولین سرودهای شما اولین بود. ثبت. همین فعالیتی که ما معلم که هستیم دو تعطیل میشد، تعطیل ینوری و همین وقت ما غیرت کرده و استودیو آواز میرفتیم دوشنبه. اولین سرود این 10 ینوری سال 1977 یاد میاد. تاجیکستان بحری من است دیه من سر می شود تاجیکستان بحری من است دیه من سر می شود از حریمی دلبری گل پیرهن سر می شود از سرود علمانم دیزر شامی عزیز از کتابی طوله شیر سخن سر می شود از کتابی طوله شیر سخن سر می شود. تشکر. سلامت سلامت باشید. استاد همیشه انسان در اوج کار و ایجادش از آغاز راهش یادآوری میکند. اگر با ابتدای راه نظر افکنیم سبب به صنعت آوازخوانی میل کردن شما چی باشد؟ میل کردن صنعت اولاد اگر نظر کنیم اگر امک و امک بچه ها با سرودهای قدیمی همون سرودی کلان گوییم اگر با طباقچه سرود میخوندن وقتی که برادرم در خانه ما یک صنف های 4 بودم که یک ربابی پیدا شد. پدرم سلیموف شاه محبت سرمحاسب جماعت زرحلالی استرالشان حاضر پیش جماعت کمونیسم بود. در همانجا کلوب ها هست حاضر هم وجود دارد. اما اسباب‌های موسیقی وقتی که رفت یک دلی شاید اولاد به اولاد خون کتیم همه چیز پیدا شد. دلی پدر به همین مهری موسیقی پیدا شد. خانه ما با یک بایگری معنوی پیدا شد که این ربابی اولین نرخی همون وقتی نه مگزین ها داریم ربابی 7 میفتیم هم نظر کنید دیگر. همین چیز کمتر با برادرم استادشون امروز قرایف ارگشبای با کرسی معلم تیار کنی علاقه به دانشگاه میخوندن. برادرم اینا شاگردی گرفته بودن. تخمین یک پرده سرودهای امروز یک مشغله دیگر شد که پخته با غیر از دیگر چیز
انمیش زمزمه آوازا پیدا شد وقتی که برادرم دانشگاه میبیام آهسته از ویا روستی و طور روستی پدر و مادر التماس میکردم که نگویید برادرم. همین ساکت ذوقی موسیقی خانه با پیدا شد. تبدیل شما پیدا شد. و همین باعث شد که شما آیسته آیسته همین با پیراهی صنعت وارد شدید. همین چیز پیدا شد دی خانه. خب تشکر زیاد. این لحظه در ادامه صحبت از شما کدام ترانه را میتوانیم شنویم؟ بسیارتر انتخاب همین شعر به استادا میگن که جربک نظریف شادروان امروز همین جمشید اسماعیلوف از مولوی خوانید یک مولوی سرود آفتاب بهترین است. مرحمت میشنویم. دستان را شد
را کور کن бинандагони азиз, шумо барномаи соати дидорро тамошо мекунед ва мо суҳбатамонро бо меҳмони барнома идома медиҳем. хуб устод, дар маҳфили мо имрӯз яке аз дӯстони шумо, санъатшинос, профессори донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Султоналӣ Худойбердиев ҳузур доранд ва ин лаҳза мехостем аз боби шиносоиву ҳамкориятон бо ишон сухан гуфта бошед. вақте ки мо устоз ки солҳои дароз 40 сол зиёд шудааст, лекин як маҳфиле ки Султоналӣ Худойбердиев барои аҳли ҳунармандони Тоҷикистон арзонӣ кардан, ин маҳфили ҳунар тамоми устод Ҷорибек Муродов, Ҷорибек Набиев ҳамаи сарҷамъ кардан. вақте ки бародарам бемор буданд, аёдати бародар рафтан, Мирзо Мансур мени ошноҳомо ҳама сару ҷамъ шудем ки аз ин ҳунар имрӯз то соати дидора шояд ҳамин сурудҳо таваллудаш анами дӯсти беғаризи ман Султоналӣ пайдо шуда бошад. бовар кунед. тамахел саломат бошед. аз худи устод чӣ мегӯянд дар ин маврид? марҳамат. ташаккур бигӯям аввалаш ки имрӯз яке аз ҳунармандони шинохтаи тоҷик мана Тошбой Мухаммадов як суҳбат дорем. албатта дар чеҳраи устод санъати имрӯзаи мусиқии тоҷика мо эҳсос мекунем, тасаввур мекунем. маълум аст ки охирҳои солҳои 70 ва аввали 80 як зумра санъаткорои ҷавон дар саҳнаи ҳунар омаданд, аз он ҷумла бародарон Мухаббатовҳо ва дар чеҳраи инҳо ҳамин сурудҳои замони худашон бо мувофиқ як эҷодиёт пайдо шуд ки инҳо як навоварӣ оварданд. чунки як сурудҳои хеле ҷозиб, мувофиқи замон, мувофиқи як завқи баланди ҳамин тамошобин пешниҳод карданд. ва ана ҳамин мактаб дар асоси замираи он суннатҳо, он анъанаҳое ки дар Истаравшан вуҷуд дорад, инҳо идома диҳандаи ана ҳамин мактабе идома доданд. ва бинед ки ҳар як мактабҳо хусусияти худашро дорад. аз он ҷумла мактаби сарояндагии Истаравшан бисёр бузургоҳ гузашта буданд ки ҳамин мактаба офарида буданд. масалан расул қодирӣ ки асосгузори ҳамин мактаб аст ки дар асоси албатта мусиқи классики Шашмахон буд. ва ана ҳамин мактаб дар чеҳраҳои бозам мана бародарон Муҳаббатов идома ёфт ва инҳо тавонистанд мувофиқи замон як эҷоди нав эҷод кунанд ки баъд талаботи замон бояд мувофиқ бошад. он бинед ки дарё ҷавон аст. ин аввалин сурудҳое ки ба мардум хуш омаданд, мардум ина эҳтиром карданд ва бо ҳамин восита эҷодиёти Муҳаббатовҳо ба саҳнаи ҳунар омад. ва ман хеле эҳтиромашонро мекунам. вақте ки ҷустуҷӯи ҳунармандо будем, خواستیم که این مکتب های سنتی ما، مکتب های اصلی سنتی موسیقی ما باید ادامه یابد. ما باید هنرمندای استادای جستجو داشتیم همین وقتی که مکتب هنر را تشکیل کردیم و محبت و فقطی با همین واسطه البته میشناختیم، ایجاداتشون خیلی شناس بودیم. بعد از بر بهانه بر اساس همین فعالیت هنرمون بازم فعالیت ما همکاری کردیم و ببینید که نه فقط محبت و خصوصا فعالیت توشوی فقط ایجاد نه، بلکه اینا مربی هستند، استاد هستند. یک مکتبشون امروز خوشبختانه اون مکتبی که ازبر کردن در صحنه هنر، اینها امروز شاگرد تربیت میکنن. حاضر من میرزا جان اینجا حضور دارن، انا درباره استاد شاگردی نقل کردن. انا این هست اصلی صنعتی ما همین است که همین انعانه‌ها از دل به دل میگذرد، از استاد به شاگرد میگذرد و انا همین با همین ضمیر با تماشابین یک پخته شده میرسد. به نظرم یکی از خصوصیت‌های مکتب از همین منبع‌ها عبارت هستند. سلامت باشید. من فکر میکنم که تاشبای جان امروز دوششون بسیار وظیفه کلان هست. انا که
یک طرف ایجادیات هست، طرف دیگر این تربیت کردن شاگردها هست. و در همین جهت من موفقیت کلان آرزو میکنم همین دوستگری ما ادامه یابد. باز امروز ما یک نقشه داریم که در خصوص ایجادیات استرافشان خصوصا محبت و یک کاری تدخواتی کرده ایستادیم. در روزهای نزدیک همین کتاب روی چاپه میبیند. سلامت باشید. سلامت باشید. خب استاد، ما آگاهی داریم که شما همراه برادر شادروانتان که اینجا چند مراتبه از اون کس یادآوری هم شد، بیش از 100 سرود ایجاد کرده اید که تا امروز در خزینه طلایی فرهنگ موسیقی تاجیک محفوظ هستند. خب میخواستم دانیم که در همان ایام جوانی که خیلی هم سرغیرت بودید، منبع الهامتان چی بود؟ از چه الهام میگرفتید و اساساً در کدام موضوع ها بیشتر سراییدن را دوست می داشتید؟ وقتی که رادیویی که کلاکول یک آلومینی و صدای تمام هنرمندان صدا میداد، علاقه و الهام بود. نزدیک خانه ما به انم رادیو صدا میداد. آرزو میکردیم که برادر کتی ما یک هنرمند شویم، همین صدای ما در رادیوی تاجیکستان صدا دهد. بعد برادرم گفتن که یک آهنگ کار کنیم که و یا انتخاب متن با از من دیده بسیار یک پیش می ایستادن. دیرکتوری خودی مکتب تحصیلات عمومی صوفی عرف بودن. من پیشنهاد میکردن. بعد غزل گرفته سرودهای استادای گوش میکنیم، یک راهی پیدا کنیم که یک مانندی دیگر وایب نباشد، لیکن الهام میگیریم از استادا. بعد همین سرودی تاجیکستان بهره مند. بعد دوام همین مکتب تا سال 1993 همراهی برادر. امروز دشواریش برای من هم دو آواز مردم گفتن که شما ناز میخونید بسیار ناز، لیکن یک آواز نمیرسد که آواز یادیگره برادر، دو برادر پر کردن آواز و دیگر چیز بود. گفتم این کمتر من دشوار امروز. لیکن این برادری خوردی من دوره نواز امروز مخلص من اینجا شاخالق در اینجا حضور دارد. در خانه ما استاد لایق شیرلی، قطبی کرام، تمام شاعران نویسندگان وقتی که مکتب که و علاقه میرفت محیدین الیمپور میرفتن، در خانه ما یک خزینه یعنی هنر فرهنگ از همون وقت تا امروز دوام کرده است که این ما باوری دارم که دوام ایتیمینه. سلامت باشید استاد. خب این لحظه از زمان همکاریتان با دیگر چهره های صنعت یادآور شوید. مثلا با کیها رابطه خوب ایجادی داشتید؟ در عینی کمالات ایجادیتان. بله. درباره آهنگ تیار کردن سرود و مراد بی نصیرالدین یک رفیق بسیار نزدیک ما برادرم که همراه پیش شد. بعد یک عجایب سخن کردن که شاه سلیم جان، تاشبای جان، شما می‌فرمایید واسه وطن، دیار دل را با وطن، سری بلند ما وطن، آزاد میزاده. من خیلی میگیرم سرود عشق پیدا میشود. موضوعی که در حقیقت خدای بردی گفتن همین موضوع و این وطن دوستی از خود دیار نرفتن فلارمونی به جریبنگ مراد گفتن که هر دو شما اگر گپی من به خوبی دیگر فلارمونی تاجیکستان که شریف جریف به شما باید که هر دوتان رویتون. در همون وقت در دوشنبه یک کاملفا بودن، 2 نفر میخوندن. اما یک فرصتی که مادر سلامتشون اونقدر ناز بود، همین سبب که کسب معلمی، کسب یک طرف فرهنگ، هر دوش یک جای تا امروز گرفته آمدیم. استاد نینجا محکموف همراه برادرم و آدم همکاری میکردن، حافظی میکردن. از وقت آدم گوش میکردیم. وقتی که تلویزیون رفته برامون میکردن یک الهام میگرفتیم. یک مکتب نینجا محکموف یا مکتب گدایبای عبداللایف شادروان حافظی ششمقام استرافشان به فعالیت میکردن. از وقت آدم الهام میگرفتیم. یا از حلیم یاروف وقتی که آمدیم در ربایی زرافشان گوش کردیم، اول چیزا الهام گرفته همین چیزا پیدا شد. آنکو شما هم ترانه های زرافشانی ایجاد کردید، خواندید. سلامت باشید. خوب، از همان آهنگ های دلاشوب همان زمان ها این لحظه برای ما کدامش را پیشنهاد میکنید؟ سرودی دایره روان، لیکن استاد لایق حسرت گذاشتن. دایره روان است، ما پیر گشتیم، دنیا جوان است. یک طبیبی که با ما گفتن که سرود کلمیناتش میدونید شما نهال آخری سرود نیافتیم. گفتم که تمام مردم
شما احترامشون با سرودی دایره روان دایره کجا خوجان به بازار پنجشنبه آمد ای بابای دایره روان بچه ها همین چیز شنیده اثباتش شنیدن که همین سرود مردم بپسند آمده. سلامت باشید. میشنویم. مرحمت میشنویم. آزار دل هست آزار دل نی خاری دل هست هم خاری دل نی آزار دل هست آزار دل نی خاری دل هست هم خاری دل نی صد باری دنیا بردوش دل ها بردوش دنیا یک باری دل نی دریا روان است ما پیر گشتیم دنیا جوان است دریا روان است ما پیر گشتیم دنیا جوان است عاقل نمیشد دیوانه دل کوته نمیشد افسانه دل عاقل نمیشد دیوانه دل کوته نمیشد افسانه دل دنیای ویران میشد آبادان آباد نمیشد ویرانه دل دریا روان است ما پیر گشتیم دنیا جوان است دریا روان است ما پیر گشتیم دنیا جوان است فردای دیگر مردای دیگر عشقای دیگر دردای دیگر روزی بخوش کرد دریای دل ها یک نم نبخشد دریای دیگر دریا روان است ما پیر گشتیم دنیا جوان است دریا روان است ما پیر گشتیم دنیا جوان است صحبت را ادامه میدیم. استاد میخواستم این لحظه دانیم که از سفرهای ایجادیتون چه خاطره های ماندگار دارید؟ توسط همین صنعتتون تا کجاها رفتید و با کیها رفتید؟ در دوره شوری اگر همچنان نظر کنیم
امروز سازمان جوانان میگوییم ما از همان دوره همراهی برادر شادروان سید قادر یعقوبوف دیروزه که حسین با یوسفوف ما 20 نفر همین ولایت سوخت در شهرهای مسکو، کویبشیف، تولیاتی سفری داشتیم. راهبلت ما پروفسوری دانشگاه نظرجان ترسونوف تاریخ شناس همراه ما. خوشبختانه امروز ما خاکساری یک در نظر دیده استادم خودمو. بعد حسین بای کمتر شوختر بودن و استاد نظرجان ترسونوف رفته گفتن که امروز استاد زادرست دارن. بعد ترسونوف برامون مجلس کرده هر روز بعد کنسرت نزد سالدت و دیگر جاها وقتی که کنسرت میتیم گفتن که امروز تاش با یک شاگردی من زادرست دارد که 7 آگوست سال 1989 یک جای ما اونجا به یک عجایب با همه سرودی دایره روانه دوره گرفته همونجا همراه خوندیم همراه برادر. این بسیار عجایب. در گرجستان، در آذربایجان، بلغاریا، پولشا سفرهایی داشتیم. همین خیلی. سلامت باشید. بجز آن که خودتون سرود میخوانید استاد، هنگامی فراغت شما که ها رو بیشتر گوش میکنید؟ برای هر یک صنعتکار اول شنونده شده توانستن در کار. صنعتکار برای صنعتکار شدن باید شنیدن. وقتی که از هر یک تیوه استاد جوریبک مرادوف، جوریبک نبیوف، بای محمد نیازوف، ظفر نازیموف، اکا شریف جورایف و این چیزهای وقتی که گوش میکردیم یا از نینجا مخم همین چیزها یک دل جنبش می‌آورد که دوام همون چیز آهنگ ایجاد شدن گپ مهری وطن می‌بیاد. هم وطن دوستداری دیگر و سرودتان عمرش دراز. کشور دوستداری دوست پیدا کردن هر یک صنعتکار و همون چیزها که ما هنرمندا وقتی که گوش کردیم امروز خطا نکنم همون چیز همون راهی که کمتر پیدا کرده باشیم هم به طفیل چنین استادو پیدا کردیم. از سرود و ترانه‌های آنها الهام می‌گرفتید. الهام گرفتیم. سلامت باشید. به نسل امروز سرایندگان چی مصلحت ها میدهید؟ چرا باید سرایند چی طور باید سرایند؟ خوشبختانه امروز همون انسامبل شش مقامی که ما مرزا جان اینجا گفته گذاشتن، جوانا هم هستن، شاگردا داریم. پیش از همه فضای استقلالیت به ما شکر گذاری کنیم. ما همین 33 سالگی حوالی 35 سالگی در پیش ما رؤسای نزدیک 30 سالگی سرقانون استاده است. هم تو نظر کنید دیگه وقتی که سرود میخواندیم نام نمیرسید و سالهای 90 92 سرود یک ساعت سرود نمیخوانید نام آورده رسانده نمیتوند. یک در سرخان به هیچی نیست لیکن فرزند خاندار کرده استاده است. همین چیزا بعضی رفیقا با بعضی دیگر مردم بیام از خاطر فراموش شد. امروز شکر کنیم که همین وطن به جوانا ایجاد کنند. من موضوعهای دیده استادم موضوع بسیار خوب لیکن وصف کشور سراییدن، از شش مقام بیخبر نماندن، از راه مکتب خصوصی خودشون رو من پیش از همه کمتر باشتم یک مکتب اگر پیدا کنن اگر تیز از صحنه نمیرن. امروز نظری چشم مردم به سالهای دراز صدا می‌دهد. یک آهنگ سازیم که وقتی که سرودی ظفر نازیموف مادر گوش میکنید هم که یگان خودتون طاقت کرده نمیتونید که سرود مادر ده. انا خیلی ایجاد کنن که به فکرم از نظری چشم مردم دور نمیمونه. یعنی باید بیشتر صنعتکار اصیل همچون صنعتکار اصیل تربیه یابند. استاد عزیز فکر میکنم این لحظه فرصتی شنیدنی باز یک ترانه دیگر فرا رسید. کدام سرود را اجرا میکنید؟ فروغ صوت اشاق. عمر انسان بسیار تیز. آخری سخن میرد که دمی رمی آهو. همین دم انسان عمرش هم همینقدر تیز بوده است که تیز میگذشته است. ما همین سرود بسیار دوست داشته در نور خوجان همین سرود ثبت کردیم. مرحمت. میشنویم. چشمی سیاهش داشتم
که در دل حسرتی چشمی سیاهش داشتم آهویی دیدم طفیلی و نگاهش داشتم آهویی دیدم طفیلی و نگاهش داشتم در دل شب رو به مهنت خانه من داشتم یارم شل ازد آهم چراغین پیش راهش داشتم شل ازد آهم چراغین پیش راهش داشتم قدریان شب ها ندانستم که تا مه می نشست جانم چشم خود روشن برای همچو ماهش داشتم چشم خود روشن برای همچو ماهش داشتم شام هجران بر دلی خود رحم آمد مرا گرچه روزی خود سیاه از دود آش داشتم اون بگذشت تو سرم بالی نیازا هیچ ندیم سالها از رانی خود نگاهش داشتم چشم باشید از جهان مشفقی روزی که باید چشم باشید از جهان جانم آرزوی دیدنی شوقی جمالش داشتم آرزوی دیدنی شوقی جمالش داشتم بخوام فکر میکنم این لحظه فرصت آن رسیده که اشتراکچیان برنامه از استاد اگر یگان پرسیدنی داشته باشند
امکانیت دهیم. مرحمت. مرحمت. ساعتی دیدار مبارک باشد استاد. سلامت باشید. من که از یکی از مخلصان شما هستم. در قطار دیگر سرایندگان شما نیز از ایجادیات استاد لایق شیرالی بسیار سراییدید و من میخواستم دانم که آهنگ بستن و سراییدن مشکل یا آسان از ایجادیات لایق شیرالی؟ بسیار عامه، ساده، بسیار آسان. تمام غزل‌هاش این استاد برای تمام هنرمندا علاقه به سرود است و یا سرود نوشتن. آسان، بسیار آسان. شعرها گویا که آهنگ دارد. خودش علاقه آهنگش آسان. سلامت باشه. تشکر زیاد. مرحمت. برای آن که مثل شما استاد آدمی صاحب اعتبار باشیم چیکار باید کرد؟ بیش از همه خاکسار بودن. انسان هم خاکسار باشید. احترام پدر و مادر، وطن، کتاب را دوست داشتن، امروز آزمونا و همش این تربیه برای شما بسیار وابستگی دارد. اگر همه که شوید، اگر باور کنید که یک انسان بزرگ آیندهتان درخشان میشود. سلامت باشه. تشکر. مرحمت. استاد، فرزندان شما کسب شما را انتخاب نکردند؟ خوشبختانه 5 دختر 1 پسر کسب معلم ما رو انتخاب کردن، لیکن و حافظی مجبور کردن نمیشد و استعداد شدنش در کار و چیز همین خیلی. تشکر زیاد. استاد، شما دوره مکتب تحصیل کروژوکیسان گذشتید یا نه؟ خوشبختانه خاطرم آوردید استاد شادرو محکم اکرم. وقتی که انمان برادر در خوجند بودند، مرا بسیارتر راهی سند استادم محکم اکرم تربیه کردن. خوشبختانه امروز شما با رحمت که تمام مکتب‌های شما با اسباب‌های موسیقی تامین کردید که انمان کروژو ما رو تا این راه آورد. سلامت باشه. تشکر. استاد، یک بخش دیگر داریم، بخش شرح رسم ها و این لحظه ما اون رسم هایی که دریافت کردیم برایتان پیشنهاد میکنیم و آنها رو شما شرح باید دهید. کی این عکس برداشته شده است؟ در کدام؟ در کجا؟ با کی؟ مرحمت. رسم اول مویدین اولمپور. وقتی که ما سال 1978 رفتیم به اتفاق نویسندگان، 77 ترسنزاده با قیرنزاده رفته ایستادن. برادرم همین چیز به بسیار بودن که تاشقال بیا که ترسنزاده تماشا کنیم. آهسته نزد اتفاق نویسندگان رفته ایستادن که باقی بسیار خندان بلند ترسنزاده شد دیدیم گفتن نکن با پسر رفته. یک اتفاق نویسندگان سیم آشانه برایدگاه چشم بود. اما چشم برادری من شاخه‌های محبت زاد گفتن که وقتی که هم چشم نظر میکنید این کاشانه مویدین اولمپور. بعد اونجا رفتیم رسمگری، بعد خانه شما اومدیم یک صحبتی آش پختن، بعد افسر شو دعوت کردن. همه خیلی صحبت هایی که این رسم ها همون دوره ها، یعنی صحبت خوب دوستانه شده. رسم نوبتی اینجا در کجا هستید؟ این در خاندانی که یعنی جایی شاید موزه، شاید برادران من اتپی و نگاه کرده ایستادن. کتاب اشعار کمال خوجندی 2006 سید محمد توفیق کردن، کتاب کمال برافزوده ایستادن. کتاب مطالعه میکنید. سلامت باشه. ارمی کانداموف در یک تویهای سنتی استادی هنر قابل جان اشورف وقتی که ارمی کاندام شادران رفتن در آنجا رسم گرفتیم. خیلی جوان بودید رسم دیگر؟ این در اساشگاه اوراتپ میگفتیم استراوشن مویدین اولمپور. یعنی عکس بردار مویدین اولمپور. این در خود داخلی من بسیار گل پروری میکنم، گل رو بسیار دوست میدارم. خود نیبرام هم رسم گرفتگی داخل حولی. نه حولی خودتون. استاد لایق شیرالی در کتابخانه تاشقاش اسیری همراه استاد بود. برادرم لایق شیرالی شاید در یگان چاره‌بینی شرکت میکردید. یگان چاره‌بینی بود. کدام دستارخانه ایدانه هست؟
در سرخانه در کلوب دهات خودی سوفیوری. یعنی محل زادگاه خود شما است. فاکولتیت با اومدیم وقتی که یک استاد برامون بیایید کلمات راست بریم گفت نه فاکولتیت صنعت بود. تشکر زیاد. دوستان عزیز امروز ما شکرگزاری کنیم با چنین روزهای استقلالیت و روزهای تاجیکستان گل شکوفی و آبادی از دیار تاجیکستان بهره‌مند از دهی سر می شود. در حقیقت هم تو نظر کنیم اگر ما یک پیشوای معظم ملت مردی که چیل بودن بر آمدن همه خیلی سرجم شدن همه خیلی عالی روزهای فرهنگ هستی ملت گفتن شش مقام به علاهیده نظر کردن تمام ترقیاتی که این دولتی ما رو تاجیکستان رو تمام دنیا شناخت ما شکرگزاری کنیم خصوصا اهل هنر. یک نظر میکنم که من از یک فرزند دهات معلم عادی دست مبارکی پیشوای معظم ملت به مناسب دید 2 نفره این رو حساب شکر کنیم. موسیقی 1000 ساله ها در وطن ما صدا دهد صدایش بلند شود دنیاگیر شود که ملت تاجیک رو ما معرفی کرده توانیم امروزها فضای ما آرام اهل هنر به خصوصا چی مقصد هر کار رو هر دیگر چیز رو با ما دست نزنیم هر یک از کاری که از دست خودش می آید انما فرهنگ می یک بردنان فرهنگ که ما تا چین درجه رسیدیم توی کردیم خانه ساختیم خصوصا مهری اهل شنونده پیدا کردیم اساسا همین مخلصا صحت و سلامت باشدن سربلند باشدن صدای معرفی کردن صنعتکار و مخلص آیلین نیلگون و رادیو سیما صدا همه جا رویدگر همین چیزا تنین انداز باشد استقلالیت ما 1000 ساله ها به گفته همین گذشتگان عمری دراز بینند. ساعت دیدار اینجا به انجام میرسد. بیننده های عزیز و ارجمند یادآور میشویم که امروز مهمان ما بودند هنرپیشه شایسته تاجیکستان استاد صنعت تاشبای محبت. با امید دیدار در برنامه نوبتی هستیم. خیر عزیزان دل. روشندلی زمانیم از خاکیست روشندلی زمانیم از سعودیان بدانن هر اصل و نسل ما را از سعودیان بدانن هر اصل و نسل ما را امروز ما از آنان هم نام و هم نشانیم از خاک تاجیکستان روشندلی زمانیم. از خاک تاجیکستان روشندلی زمانیم از خاک تاجیکستان روشندلی زمانیم.
روشن دلی زمانیم از خاکیست روشن روشن دلی زمانیم ما دوستانی هم دل یک جان یک زبانیم از خاکیست روشن روشن دلی زمانیم از خاک تاجیکستان روشن دلی زمانیم